गुड साथी अगे बढ़ते हैं। अगे लिखो करंट अफेयर 22 जून। 22 जून के करंट अफेयर ने की होया 22 जून को गल्लां बातां चेक करते हैं। 22 जून के करंट अफेयर ने हाँ जी अगे लिखो कोई असी देखते हैं साथियों की गल कि 22 जून के कुछ करंट अफेयर ने। पहला करंट अफेयर बहुत वधिया की है साथियों। मैं तुहानूं शायद पहले दस्सिया होवे कि भारत का एक टारगेट साडे ने दस्सिया सीगा कि साडे गोल्स बने हुए ने। गोल एक गोल ये भी है कि असीं 0% कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रदूषण करती है गैस, सब तो ज़्यादा प्रदूषण करने वाली गैस किहड़ी है कार्बन डाइऑक्साइड। असीं इहनूं पैदा ही नहीं होण देना। बाबा ये टैक्नोलॉजियां लैके आउणियां ने कि भारत विच इहनूं पैदा ही नहीं होण देना। अलग अलग देशों ने टारगेट लाए ने, कई ने तो कहे सी 2030 तक इनू पूरा कर देंगे, 2040 तक कर देंगे। भारत का टारगेट का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया 2070 तक ध्यान रखना है। 2070 तक भारत के विच असीं बिल्कुल भी CO2 गैस नूं पैदा नहीं होण देवांगे। हुण ये 70 तक का टारगेट है। ये तो विच हुण असीं छोटे टारगेट लए ने, जिवें कि 30 तक का टारगेट इस 10% मेहनत करांगे, 40 तक असीं 25% मेहनत करांगे वगैरह वगैरह छोटे टारगेट। इन्हूं पूरा करने वास्ते हर साल अपने मीटिंगां होंदियां ने भी किस तरीके नाल असीं CO2 नूं की कर सकते हैं, घटा सकते हैं। तो उहदे लई एक मीटिंग हुई है, नाम हैगा इंडस्ट्रीयल डीकार्बोनाइजेशन। डीकार्बो का मतलब कि कार्बन पैदा नहीं होने देंगे। इंडस्ट्रीयल डीकार्बोनाइजेशन समिट। इंडस्ट्रीयल डीकार्बोनाइजेशन समिट किसी इंडस्ट्री चों कार्बन को की करना घटाना, कार्बन डाइऑक्साइड इंडस्ट्री चों पैदा ना होवे। तो ये मीटिंग होकर हटी आ अपने वास्ते काम की गल भी कितने होकर हटी है मीटिंग होकर हटी है साथियों नवी दिल्ली न्यू दिल्ली। ये मीटिंग की प्रतिनिधिता साडे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने, साडे जिहड़े रोड बनाउंदे ने हाईवे मिनिस्टर ने, याद रखना ये बहुत कमला क्वेश्चन। साडे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने नितिन गडकरी, याद रखना जिन्ने भी तरह के रोड बनाए जाते हैं भारत के विचकार वो सारे का महकमा किहदे अंडर है, नितिन गडकरी के अंडर की है। चाहे रोपवे बन, चाहे वाटरवे बन, चाहे रोडवेज बन, चाहे कोई होर किसी तरीके का रेलवे में छड्ड के जिन्ने तरह के रोड या कोई भी ट्रांसपोर्टेशन का काम बनता वो किहदे अंडर आउंदा, नितिन गडकरी। इन्हां द्वारा मीटिंग की प्रतिनिधिता की गई। दूजे नंबर पर गलबात रोई हुई वो भी किवें घटाउणा आपां। तां ध्यान करो जे क्वेश्चन भी इंडिया किवें घटाउण की कोशिश कर रहा है। तो दो ही गल्लां ने, भारत सरकार दो तरीके नाल कार्बन नूं घटाउण की कोशिश कर रही है। पहला तो कि सोलर एनर्जी नूं वधाया जा सके। एक तो आप इहते फोकस कर कि सोलर लाओ कि सोलर जो एनर्जी आप पैदा करते हैं ना बिजली भी बनती है तो नाल दैट इज की वह कोई कार्बन डाइऑक्साइड की गैस पैदा नहीं। तो पहली गल असीं ये ला रहे हैं कि जिन्ने भी इंडस्ट्री च लोड़ आ, क्योंकि इंडस्ट्री चलती की लाइट से लाइट चाहिए। पहला लाइट कितों बनती सी कोले तो कोला घटा के असीं किते फोकस कर रहे हैं, सोलर एनर्जी को फोकस कर रहे हैं। दुनिया दे विच तीजे नंबर पर सब तो ज़्यादा सोलर एनर्जी हुण जे वरती जा रही है तो कितने वरती जा रही है, इंडिया। सब तो ज़्यादा दुनिया सब तो ज़्यादा जे आ साल की गल करो तो बिजली जी बन रही है सोलर एनर्जी सब तो ज़्यादा कितने बन रही है, तीजे नंबर पर तो इंडिया बन रही है। पहले नंबर पर कौन आ, इट इज़ चाइना, उत्थे बन रही है। दूजे नंबर पर कौन आगा, USA। तीजे नंबर पर कौन आगा, इट इज़ इंडिया। ध्यान रखना है। तीजे नंबर पर सूरज ऊर्जा सब तो ज़्यादा की भारत की पैदा हो रही है। तो पर तो अपना यही टारगेट है कि इन्हूं बढ़ाओ। हौली हौली तुसीं देखोगे कि आने वाले 10 सालों हरेक घरे आ जो सिस्टम है ग्रिड सिस्टम चक देंगे, हरेक के घरे दैट इज की ला देंगे, सोलर ला देंगे। सब के घरे सोलर आपदी बिजली पैदा करा करेंगे, आपदी बिजली की यूज़ करा वध बन गई तो वध, दैट इज घट बन गई तो घट। तो बिजली घरे घरों बननी स्टार्ट कर देंगे। इतना सिस्टम की भला। दूजा आप फोकस कर रहे हैं कि बायो सीएनजी, ध्यान रखना बायो आप डिस्कस ना करो ना कोई परमिशन नहीं लगी। दैट इज बायो सीएनजी। बायो सीएनजी जहाँ आप ये फोकस कर रहे हैं जिन्नियां कारां गड्डियां आ रही ने उन्होंने कर रहे हैं बायो सीएनजी। पर सीएनजी गैस से चलावांगे तो नाल बायो
ਬਾਇਓ ਭਾਵ ਜਿਹ 'ਚ ਮੀਥੇਨ ਗੈਸ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ CNG ਦੇ ਕਾਰਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਟਰੱਕ ਆਉਣ, ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ? ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ CO2 ਗੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਿਓ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਬਾਇਓ CNG ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਆ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ CNG ਦੇ ਕੀ ਲਾਗੇ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ, CNG ਕੋਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕੋਈ CO2 ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, CNG ਦੇ ਪੰਪ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਹਰੇਕ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਦਾ ਵੇਰੀਐਂਟ CNG ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀ ਆ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ, ਕੰਪਰੈਸਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ, CNG ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਪਰੈਸਡ ਨੈਚੁਰਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਲੈਂਸ ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਸ ਇੰਨੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹਟਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 70 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ, ਸਮਝ ਗੱਲ ਨੂੰ। 70 ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ 50 ਤੱਕ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਕੰਮ ਜਮਾ ਖਤਮ ਆ। ਸਿਰਫ 10-12 ਸਾਲ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਡੈਡਿਸ ਕੀ ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਆ, ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਆ, ਤੇ ਕੋਲੇ ਦਾ। ਕੋਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, 10-15 ਸਾਲ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ। ਧਿਆਨ ਸਮਝੇ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੇਖੋ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪਲਾਂਟ, ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਆਹੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਬੰਦ ਕਰ। ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਤਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਤੋੜ ਦਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਭੰਨ ਕੇ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਆਉਣ ਵਾਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦਾ ਡਿਸਕੇ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾ ਲਿਆਂਗੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਈ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਬਿਜਲੀ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਦਾ ਡਿਸਕ ਕਰਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਹੈ। ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਤਾਂ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਹਦਾ, ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ। ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਚੇਂਜਸ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀਆ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣ ਜੂਗਾ ਉੱਥੇ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਸਾਥੀਓ, ਸੈਕਿੰਡ ਨਿਊਜ਼। ਸੈਕਿੰਡ ਨਿਊਜ਼ ਕੀ ਆ? ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ILO, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਰ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਡੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਦਿਨ ਵਿੱਚ 8 ਘੰਟੇ ਹੀ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ, ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ। ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਾਓਗੇ ਤਾਂ ਐਡਮਿਸ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵੱਧ ਦੇਣੀ ਆ, ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ILO ਚਾਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ILO ਦੀ ਬਾਤ ਚੱਕਦਾ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰ। ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀਓ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੱਡਾ ਵਰਗ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੌਬਸ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਖਤਮ। ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਜੌਬਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੋਇਆਗਾ ਰੇਲਵੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ? ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ 30 ਸਾਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਸ ਕੱਟ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭੱਤੇ ਦਿਓ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਿਹਦੇ ਕਰਤਾ, ਵਿਦਾਊਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵੀ ਇਹੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਵਿਦਾਊਟ ਪਾਇਲਟ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੈਟਰੋ ਟ੍ਰੇਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੈਟਰੋ ਟ੍ਰੇਨਸ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਟਰੋ ਟ੍ਰੇਨਸ ਵਿਦਾਊਟ ਬੰਦ ਤੋਂ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਮੈਟਰੋ 'ਚ ਬੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ GK ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਗਾ, ਪੱਕਾ ਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜੋਬਸ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜੋਬਸ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣਗੀਆਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਅੱਜ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਵਿਦਾਊਟ ਡਰਾਈਵਰਲੈਸ।
स्टार्ट हो गई। तो भारत वाले अजे वो तो कंपनी तो कह रही भी भाई आउण दो पर अपने रोकी बैठे भी नहीं अजे भारत नहीं स्टार्ट करते। जो भारत स्टार्ट हो गई तो लोग रौला पा लैणगे। समझी गल। तो ड्राइवरलैस कारां स्टार्ट हो गई, बड़े पद्धर से ड्राइवरलैस कारां के स्टार्ट हो रही ने। बाकी देशों के जिते ड्राइवर की भी कोई लोड़ नहीं, पिछे बैजो सीट के विचकार मूहरे दस दे भी इतने जाना गा, आपी तुम के लैके चली जाऊगी। समझी गल। कई ड्राइवरलैस कारां आ रही हैं। ना करके असीं देखते हैं कि ILO की की हो रही है मीटिंग दैट इज हुई है। क्वेश्चन तो पहला ये होगा भी कितने मीटिंग हुई है। ये मीटिंग हुई है साथियों जनेवा। जनेवा मीटिंग हुई है। जनेवा शहर है स्विट्जरलैंड। इत्थे ही इन्हां दा हैडकुआटर, जरूरी नहीं भी जिथे हैडकुआटर उत्थे मीटिंग हो। मीटिंग अलग अलग थावां ते हुंदी है पर इस बारी मीटिंग जनेवा च हुई है। तो ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हैडकुआटर भी जनेवा च ही है। इत्थे ही इस बारी इहदी की हुई है मीटिंग हुई है। ध्यान रखना है गल। समझी गल। जनेवा शहर है बहुत ही फेमस, किहड़े देश का? स्विट्जरलैंड का। जे पूछे राजधानी की है स्विट्जरलैंड की, यदि राजधानी है बर्न, BER। तो बर्न की है स्विट्जरलैंड की है राजधानी। लो ये सेकेंड न्यूज़ है अपनी, ये फोकस करना। इट इज़ अ बर्न। गुड। आगे चल साथियों। भारत के विचकार ना भारत का जे पूछा सुनो मैं राष्ट्रीय फल किहड़ा है? नैशनल फ्रूट किहड़ा अपने भारत का? मैंगो। ध्यान रखना है क्वेश्चन नहीं आता। मैंगो सब तो ज़्यादा भारत विच ही पैदा होंदा। ध्यान रखना अंब की खेती सब तो ज़्यादा की भारत विच होंदी ते सब तो ज़्यादा बाहरले देशों च विकण वाला फल भी अपना सारिਆਂ चों नहीं। इस बार तक कटता पहला अपना है सब तो ज़्यादा फल विकदा सी मैंगो ही विकदा सी, पर इस बार मैं पढ़ाया सीगा कि चेंज हो गया सीगा। सब तो ज़्यादा साडा किहड़ा फल विकिया गया? इट इज़ ग्रेप्स। अंगूर सब तो ज़्यादा विके, ग्रेप्स सब तो ज़्यादा विके। थोड़ा थोड़ा ना की हो रहा, क्यों मैंगो थोड़ा घटिया? तो लोगों के मनां 'च ना जो साडा ग्रेप मैंगो आ ना ये ज़्यादातर विकदा सीगा यूरोपीयन कंट्री। यूरोपीयन कंट्री भाव अमेरिका, इंग्लैंड, रशिया, एफ्रीकन कंट्री के तो बड़े पद्धर साडा मैंगो दैट इज एक्सपोर्ट होंदा सी। पर कुछ देशों के विचकार ना ये यानी कि वाह आ गई तो सही भी हो सकती है कि भारत वाले अंब की खेती के विचकार फर्टिलाइजर खादां की गिनती ज़्यादा पाउंदे ने, जिहदे नाल साडी की है लोकां दे कैंसर की प्रॉब्लम की वध रही है। अब अंब है तो बहुत ही है पर उस जिन्ना उन्होंने कहा गया लिमिट तो ज़्यादा दैट इसकी यूज़ करते हैं, रेहां स्प्रेहां की करते हैं वरतते हैं, तो उन्होंने बंद करना बैन करना करता स्टार्ट। समझी गल। तो असीं देखते हैं कि मैंगो की थोड़ी जी की साड़ी एक्सपोर्ट की घटिया। ये ही सरकार की कर रही है हुण ना अलग अलग देशों के विचकार मैंगो फैसटिवल्स ऑर्गेनाइज कर रही है। भारत सरकार कह रही है मैंगो फैसटिवल, जिहदे विचकार दैट इज की है तुहानूं मैंगोज़ दी अलग अलग वैरायटीज़ किन्ने तरह दी वैरायटीज़ भारत पैदा होंदियां मैंगो दीयां 3000 वैरायटीज़ मैंगो दी की पैदा होंदियां भारत। हाँ जी गल। तो भारत 3000 वैरायटियां ने मैंगो दी बड़े पद्धर ते मैंगो की खेती की है की जाती है। तो वो एक तो लोगों को दोबारा अवेयर करने लिए सुनो चलो गल्लां लोगों को अवेयर करने लिए भी भाई साडे मैंगो च कोई कमी नहीं है, तुसीं दब के इहनूं खरीदो। ये हरेक अलग अलग दैट इज की थावां ते मैंगो फैसटिवल चलाए जा रहे हैं। ऐदा एक मैंगो फैसटिवल हुणे ऑर्गेनाइज किया भाव कल कित्थे कीता गया? बहरीन दे विच। क्योंकि बहरीन के विचकार साडा बहुत ही ज़्यादा दैट इज की मैंगो जाता सी, कमी आई तो मैंगो फैसटिवल चलाए जा रहे हैं। एक तो क्वेश्चन ये बन गया भी कितने मैंगो फैसटिवल रीसेंट चलाया तो कितने लाया गया? बहरीन च। दूजे नंबर पर सब तो ज़्यादा मैंगो कितने पैदा होंदा? भारत च। सब तो ज़्यादा महंगी जी क्वालिटी बाहरले देशों में बिकती है मैंगो की किस्मां तो बहुत ने, क्योंकि सब तो ज़्यादा ना मैंगो महंगा है इट इज़ हाफुस। ये बिकता बाहरले देशों में किहड़ा प्रजाति मैंगो की बिकती है? हाफुस। हुण क्वेश्चन ये नहीं आऊगा पेपर च कि दसो किहड़ी प्रजाति बिकती है, ऐ नहीं आऊगा। क्वेश्चन आऊगा कि हाफुस एक किस्म आ, दसो हाफुस किहदी किस्म? ये कोई कणक की किस्म आ, ये कोई चौल की किस्म आ, कोई अंब की किस्म आ, ऐ क्वेश्चन पेपर च आऊगा। तो याद रखना कि हाफुस किस्म की हैगी मैंगो की किस्म। अराउंड आम तौर पर रेट घटते वधदे रहंदे ने, पर अज भी इसका रेट 3000 पर केजी 3000 रुपये किलो दैट इज की रेट है इसका हाफुस। समझे गल? 3000 रुपये किलो बिकता हाफुस भारत। समझे? खास करके असीं देखते हैं कि भारत च पश्चिमी बंगाल बहुत बड़ा केंद्र आ किहदा? अंबां की खेती का। दूजे नंबर पर की है आंध्रा प्रदेश,
ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ। ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅੰਬ ਆਪਣੇ ਆਹ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਸਮਝ ਗੱਲ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੋ ਵੀ ਭਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਫੂਜ਼ ਅੰਬ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਪੇਪਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਆਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਹਾਫੂਜ਼ ਅੰਬ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਬਹਿਰੀਨ ਨਾ ਜਰਮਨੀ ਕਿਉਂ, ਆਪਣੇ ਆ ਦੇਖੋ ਦੁਬਈ ਕਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਆ UAE, ਦੁਬਈ ਕਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਰੀਨ ਆ ਗਿਆ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਸਾਥੀਓ, ਬਹੁਤ ਇਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਈ। ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਗੂਗਲ ਪੇ ਵਗੈਰਾ। ਗੂਗਲ ਪੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਐਪਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਰੁਪਏ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪਏ ਨੇ, ਬੈਂਕ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਏ ਨੇ, RBI ਕੋਲੇ। ਬੈਂਕ ਅੱਗੇ ਕਿਹਨੂੰ ਰੁਪਏ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰਦੇ RBI। ਅਸੀਂ RBI ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਤੇ ਤੋਂ RBI ਦੇ ਦੂਜੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ UPI ਮੇਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਆ ਜੋ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਐਪਸ ਨੇ, ਪੇਟੀਐਮ ਐਪ ਹੋ ਗਈ, ਗੂਗਲ ਪੇ ਐਪ ਹੋ ਗਈ, WhatsApp ਐਪ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਪ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ UPI ਰਾਹੀਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, UPI। ਬਟ ਇਹਦਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਆਫ UPI ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਈ ਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਯੂਨੀਫਾਰਮ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੇਪਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪੇਮੈਂਟ ਇੰਟਰਫੇਸ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪੇਮੈਂਟ ਇੰਟਰਫੇਸ, UPI ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪੇਮੈਂਟ ਇੰਟਰਫੇਸ। ਇਹ ਯਾਦ ਹੁਣ ਸਾਥੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ UPI ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਭੂਟਾਨ। ਹੁਣ ਭੂਟਾਨ 'ਚ ਵੀ UPI ਚੱਲਦਾ ਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਭੂਟਾਨ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ UPI ਦੀ ਐਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਗੂਗਲ ਪੇ ਚੱਲਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਪਾਉਣੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਪੇ ਭੂਟਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰੁਪਏ ਕਰੰਸੀ ਚੱਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਭੂਟਾਨੀ ਕਰੰਸੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸਾਥੀਓ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਤਾ, ਭੂਟਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਫਰਾਂਸ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਨਿਊਜ਼ ਚੱਲਿਆ ਫਰਾਂਸ ਵੀ UPI ਐਪ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਂਸ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਯੂਰੋ, ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਬਾਈ UPI ਰਾਹੀਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ UPI ਐਪ ਨੂੰ ਕੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੁਪਏ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ, ਉਹ ਉਹੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਰੀਸੈਂਟ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਫਰਾਂਸ। ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈਗਾ, ਭੂਟਾਨ। ਭੂਟਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀ ਆ, ਹਾਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਇਟ ਇਜ਼ ਥਿੰਪੂ। ਭੂਟਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀ ਆ, ਥਿੰਪੂ। ਤੇ ਭੂਟਾਨ 'ਚ ਰਾਜੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਰਾਜੇਸ਼ਾਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਰਾਜੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਰਾਜੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭੂਟਾਨ 'ਚ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਹੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਿੰਗ ਆਫ ਭੂਟਾਨ, ਭੂਟਾਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕੌਣ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਹੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਿੰਗ ਆਫ ਭੂਟਾਨ, ਭੂਟਾਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕੌਣ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫਰਾਂਸ। ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀ ਹੈ ਸਾਥੀਓ, ਪੈਰਿਸ। ਪੈਰਿਸ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਹੁਣੇ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀਗਾ, ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਚੁਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਇਨੈਮੂਅਲ ਮੈਕਰੋਨ। ਇਨੈਮੂਅਲ ਮੈਕਰੋਨ। ਇਹ ਇਨੈਮੂਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਕੀ ਨੇ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਕੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਇਨੈਮੂਅਲ ਮੈਕਰੋਨ, ਇਨੈਮੂਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ। ਤੇ ਭੂਟਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਥਿੰਪੂ, ਰਾਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਕਿੰਗ ਆਫ ਭੂਟਾਨ ਕੌਣ ਆਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਾਥੀਓ। ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਕੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ,
एक ना बालिका पंचायत बनाई गई, बालिका पंचायत बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन पक्के पेपर बनते बनता। बालिका पंचायत नाम से तुहानूं क्लीयर होगा कि कुड़ियां नाल कोई रिलेट गल होगी। असीं देखते हैं कि 11 तो 20 साल दियां पिंड दियां कुड़ियां जिवें ही अपनी पंचायतां बनदियां ने तो उवें पिंड दियां 11 तो 20 साल दियां कुड़ियां दा एथलैटिक्स ग्रुप बनाया जाऊगा। ये ग्रुप जिहड़ा होगा ये फोकस करूगा किते कुड़ियां दी एजुकेशन। मान ला जिवें आपां पिंडां 'च काम करदे आ तो ये है नहीं सारे काम करूगा, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕੋਈ 18-19 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਆ ਨਾ, ਵਧੀਆ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੰਨ ਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਘਰਦੇ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰੇ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਗੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੇ ਆ। ਜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ, ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੇ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀ ਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਬਾਲਿਕਾ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 11 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊ ਜੋ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਗੱਲ। ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਣੂਗਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਾਥੀਓ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਸਟੇਟ ਜੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਜਰਾਤ। ਬਾਲਿਕਾ ਪੰਚਾਇਤ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਸਾਥੀਓ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ CRPF, BSF, ITBP, ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਆ। ਸੁਣ ਜੇ ਕੌਸਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ NDRF। ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਬਟ ਇਜ਼ ਅ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਆਫ NDRF। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਇਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਫੋਰਸ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ NDRF ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਇਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਫੋਰਸ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ NDRF ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਸਾਥੀਓ ਅੱਜ ਤੋਂ 10-12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਭੂਚਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਸੋਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੋਡੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ NDRF। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਐਕਸਟਰਾ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਐਕਸਟਰਾ ਗੱਲ ਕੀ ਦੱਸਦਾ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਜਿਸਕੇ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 1000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ 1000 ਲੋਕ ਤਾਂ ਮਰ ਗਏ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜੇ ਸਮਾਂ ਚੱਲੂਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਈ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਭੂਚਾਲ ਕੀ ਆਇਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੇ ਭੂਚਾਲ ਆਪਣੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੋਕਣ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ NDRF ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਆਹੀ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੜ੍ਹ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਭੁਚਾਲ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੋਕੇ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੈਡਿਸ ਕੇ ਕੱਢਣਾ, ਕੱਢ ਕੇ ਰੈਡਿਸ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਆ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ NDRF। ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਜਟ ਘੱਟ ਸੀ, ਪਾਵਰ PA ਘੱਟ ਸੀਗੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੋਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਿੱਕਮ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੋਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਰੁਪਈਏ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣਾ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਕੀ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ ਕਿ NDRF ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਇਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਫੋਰਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਊਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ITBP, CRPF, NDRF, ਅਸਾਮ ਦਾ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਨਾ ਉਹ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਊ ਵੀ ਆਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ITBP, CRPF, NDRF, ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲ, BSF,
SSB ये भारत में कि नहीं पैरामिलिट्री फोर्स। समझे गल नो? असम राइफल, ITBP, CRPF, NDRF, BSF ते SS। बट ये SSB सशस्त्र सीमा बल, सशस्त्र सीमा बल की SSB आ, BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, CRPF सेंट्रल रिजर्व्ड पुलिस फोर्स, CRPF की है सेंट्रल रिजर्व्ड पुलिस फोर्स, ITBP इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स, ITBP की है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स, असम राइफल समझे गल सब के पूरे फुल फॉर्म ਤੁਹਾਨੂੰ पता होने चाहिए ने पैरामिलिट्री फोर्स समझे गल पैरामिलिट्री फोर्सा इज डिफरेंट फ्रॉम डिफेंस। आर्मी एयर फोर्स नेवी नालों वक्रियां होंदियां ने, ध्यान रखना है। सरकार ने ऐलान करता कि ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ आर्मी एयर फोर्स नेवी 4 साल ला के आऊगा वो 4 साल चों 10% का कोटा किहदे फिर बनावांगे, ये बनावांगे। अब 10% जॉब जिन्नी भी निकल गई वो किहਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ आर्मी एयर फोर्स नेवी ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 4 ਸਾਲ ਇਹ ਚਲਾਇਆ ਉਹ ਜੋ 10% ਕੀ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ ਇਹਦੇ ਚ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। समझी गल हाँ सरकार आ पैरामिलिट्री फोर्सा ने क्या दस के अपने डिफेंस फोर्स क्लियर है गल। अगे बढ़ते हैं अगली जी न्यूज़ साथियों सुनिया हो तुसीं नाम इंटरनेट एक्सप्लोरर सुनना नाम ਇਹਦਾ इंटरनेट एक्सप्लोरर ये की है इंटरनेट एक्सप्लोरर सुना हो जाए नाम की है साथियों ब्राउजर आ कंप्यूटर से जो पहला अजकल जिम्मे आप यूट्यूब पाने गूगल पाने तो अज तो 5-7 साल पहले तुम सुनो गूगल में कोई नहीं जानता समझे गल सारे कोई सर्च करना सर्च इंजन होता दैट इज इंटरनेट एक्सप्लोरर समझे गल आई की कहते हैं ये साथियों 1995 के विचकार बनाया गया सीगा। हुण काफ़ी लंबा समा हो गया यूज़ करना 27 साल हो गए थे परंतु हुण इहदा लोग यूज़ नहीं कर रहे तो कंपनी ने आ इंटरनेट एक्सप्लोरर को करता बंद कर दिया। समझे गल हुण इंटरनेट एक्सप्लोरर तुसीं क्या देखने को नहीं मिलूगा, कंपनी ने इहनूं की करता बंद। पहली गल तो ये कि IE की है, एक तो कुछ नहीं बनूगा, ये सर्च इंजन सीगा जिन्होंने ब्राउजर भी कहते हैं तैयार करना। पहली गल दूसरे नंबर पर क्वेश्चन किहड़ी कंपनी का सीगा, किहड़ी कंपनी ने बनाया सी साथियों साडी कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट ये द्वारा दैट इज के इंटरनेट एक्सप्लोरर ऐप बनाई गई सी, ब्राउजर बनाया गया सीगा परंतु उन्हें बंद करता है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जे सुन क्वेश्चन है कि CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन ने, हु इज द CEO पावर एक तो हाँ शाबाश एक तो होंगे मालक ताकि जिसका रुपया लग्या हो, एक होंगे मुखी भावे इहदा काम के चलाउणा उहनूं है ना। समझ गल तो जो क्वेश्चन कि मुखी कौन आ, CEO कौन आ, शाबाश हरमन सिंह आड़िया ये मुखी ने अपने भारत के माण वाली गल आ सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के किने CEO ने, भारती ने कंपनी की है अमेरिका की कंपनी। जे पूछे माल कौन है ना माइक्रोसॉफ्ट का, माल कौन है, इट इज बिल गेट्स की ने माइक्रोसॉफ्ट के मालक ने, सत्या नडेला वो किने CEO। बहुत ही बड़ी कंपनी है, बहुत नाम है माइक्रोसॉफ्ट। समझे गल कंप्यूटर के काम से माइक्रोसॉफ्ट का बहुत नाम आ। मालक कौन है, बिल गेट्स अमेरिका का बंदा, पर मुखी CEO कौन है, सत्या नडेला। ये भारत बंद करती इंटरनेट हाँ गूगल क्रोम चल रहा गुड। लास्ट साथियों न्यूज़ आ की न्यूज़ आ साथियों एक दिन मनाने आप वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन का मतलब ना मारूथल। साडी ना जमीन अपने आप ही की बन रही है, मारूथल बन रही है। अब कुदरती रूप जमीन की बन रही है, मारूथल बन रही है। समझे गल तो वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। फिर बोलना साडियां जमीन अपने आप ही की बन रही ने, मारूथल बन रही हैं। भाव पानी की कमी होने करके जमीन मारूथल बन रही ने। दूसरे नंबर पर
ਮਾਰੂਥਲ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ suppose, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਸਹਾਰਾ ਮਾਰੂਥਲ। ਕਿਹੜੇ ਮਹਾਦੀਪ 'ਚ ਸਹਾਰਾ ਮਾਰੂਥਲ? ਕਿਹੜੇ ਮਹਾਦੀਪ 'ਚ ਸਹਾਰਾ ਮਾਰੂਥਲ? ਕਿਹੜੇ ਮਹਾਦੀਪ 'ਚ ਆ? ਇਹ ਹੈਗਾ ਅਫਰੀਕਾ ਅਫਰੀਕਾ ਮਹਾਦੀਪ। ਸਹਾਰਾ ਮਾਰੂਥਲ ਕਿਹੜੇ ਮਹਾਦੀਪ 'ਚ ਹੈਗਾ? ਅਫਰੀਕਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜੇ ਉੱਪਰਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਉੱਪਰਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਕਿ ਮਾਰੂਥਲ ਅਫਰੀਕਾ ਮਹਾਦੀਪ। ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਗ ਆ ਮਾਰੂਥਲ। ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਆ, ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਰੂਥਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਏਸ਼ੀਆ ਮਹਾਦੀਪ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਰੂਥਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਇਟ ਇਜ਼ ਗੋਬੀ ਮਾਰੂਥਲ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਗੋਬੀ ਮਾਰੂਥਲ। ਕਿੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੀਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਪ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਚੀਨ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਹ ਪਾਸਾ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇਖੋ ਮਿਲਦਾ। ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਚੀਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਹ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਰੂਥਲ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਗੋਬੀ ਮਾਰੂਥਲ। ਹੁਣ ਸਾਥੀਓ ਇਹ ਮਾਰੂਥਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਰੂਥਲ ਆਪਾਂ ਮਿੱਟੀ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਬਹੂਗੀ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਉੱਡੂਗੀ ਨਾ, ਮਿੱਟੀ ਉੱਡ ਕੇ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੀ ਆ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੱਲ ਕੇ ਜੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵਗ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਵਧੀਆ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੇ ਮਾਰੂਥਲੀ ਮਿੱਟੀ ਟੇਕੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਭਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਂ ਕਰਕੇ ਮਾਰੂਥਲ ਬਹੁਤ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਪਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਿਉਂ? ਮਾਰੂਥਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਮਾਰੂਥਲ ਆ। ਥੱਲੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਰੂਥਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਦਾਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣੇ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਰਲਡ ਡੇ ਟੂ ਕੰਬੈਟ ਡੈਜ਼ਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? 17 ਜੂਨ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰ ਸੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਆਮ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾਗਾ, ਰੋਕਣਾਗਾ, ਪਲੱਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਰੂਥਲ ਲਾ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਮਾਰੂਥਲ ਜਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾ ਵੱਡੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਰਬਤ ਹੋ ਪਏ ਹੋਣਗੇ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਐਂ ਲਾ ਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵੱਡੇ ਦਾ ਡਿਸਕਿਆ ਕੀ ਲਾਏ ਉਹ ਪਹਾੜ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆ ਉਹ। ਕਿਉਂ? ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮਿੱਟੀ ਉੱਡ ਕੇ ਆਊਗੀ ਵੀ ਤਾਂ ਪਹਾੜ ਕੀ ਕਰ ਲਈ ਰੋਕ ਰਹੇ, ਅਗਲਾ ਲਾ ਕੇ ਕੀ ਨਾ ਬਣੇ ਮਾਰੂਥਲ ਨਾ ਕੈਵਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਆਉਂਦਾ ਮਾਰੂਥਲ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਲਾਉਣਗੇ? ਦਰਖਤ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਉੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦਰਖਤ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਇਲਾਕਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? ਮਾਰੂਥਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮਾਰੂਥਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣੇ ਆ? ਵਰਲਡ ਡੇ ਟੂ ਕੰਬੈਟ ਡੈਜ਼ਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ।